जय गुरु आपण समस्त को मो अनुभूति चैनल को स्वागत। आज आम आसी पहुंचीचु किड्स फेयर भुवनेश्वर मोर सम्माननीय ऋतिक महोदय कुमुचंद्र प्रधान घरे आसी पहुंचीचु। दादा आपन बहुत बहुत स्वागत आम चैनल मो अनुभूति को। तो आज दादा गोटे बहुत भल अनुभूति आम शुणा पाइबा तो से आसचु। तो विषय टी कहवाक चाहूँगी। तो सी माने ठाकुर को धरी सिंस 40 इयर्स आउ से जने रिटायरमेंट नहीं से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट रे काम करछंती। आउ तांकर अनुभूति एते अछि तांको पाखरे आउ कहले माने सरीबनी। तेणु प्रथम आमे तांकर गोटे वीडियो शूटिंग करिया पे आसु आज। तो तांको पाखर किछि सेही अमूल्यवाणी अमूल्य अनुभूति तांको पाखरे अछि। तो सेटा निश्चित सुनिया। सो दादा आउ आपण गोटे अनुभूति कहतो। जय गुरु। जय जय समस्त जय गुरु। मु कुमुद चंद्र प्रधान ठाकुर सहप्रति ऋतिक 1999 मसीह परम प्रेम श्री श्री ठाकुर का आशीर्वाद मत सहप्रति ऋतिक आशीर्वाद होता। पूर्व मु 1985 मसीह दीक्षा ग्रहण कली। सेटा मोर सहधर्मी प्रेरणा। से प्रथम दीक्षा नहीं मत कई दीक्षा कही ना किंतु मु से 1985 मसीह ठाकुर सतमत अभिमंत्रित हेली एवं 1995 मसीह जादव पांजा पाइली। 1999 मसीह परम प्रेम श्री श्री ठाकुर सहप्रति अक्टोबर मासरे आशीर्वाद प्राप्त है। जीवन रे काम करने भितर बहु अनुभूति अच्छी। आउ मु आपण मान को एतिकी कहबी ठाकुर को कर्म रे जो माने व्यापृत रहउछंती। वर्तमान जेमिति परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव जो आह्वान देछन पूजनीय अविंदा जो आह्वान अच्छी डिक्टिवार्स कथा जो माने कर्म रे शामिल होउछंती तांकर अनुभूति आसीबो। आ अनुभूतिटा विश्वास को पक्का करेइबो। एटा अनुभूति जते आसीबो आपनकर विश्वास मध्य सेते पक्का हबो। ता भितर आपन सेटा भक्तिटा भावटा कंडेन्स्ड हबो केवल काम करले। मोर गोटे अनुभूति कहबी विशेष करी आपण माने जो चैनल माध्यम रे ठाकुर भावधारार जो प्रसार प्रचार करिया गोटे एमिति गोटे अनन्य उद्यम जारी रखिछंती। मु प्रभु पाखे प्रार्थना रखुछि आपण एटा को कायम रखंतु अनडिस्ट्रप्टेड जेमिति एई कार्यक्रम जेमिति आपण करि चालंती। प्रभु आपण सेति शक्ति दियंतु एवं आपण को आशीर्वाद प्रभु कर रहु। आपण एई महती कार्यक्रम को आगु नियंतु। मोर अनुभूतिर कथा कहूछि। गोटे कथा कहबी सेटा 2004 मसीह बहु अनुभूति मो जीवन में आसी। 2004 मसीह मो गोटे भारी इम्पोर्टाट वर्ष। से वर्ष मु गोटे माने एक्सीडेंट रे आसन्न मृत्यु विदाउट एनी इंजुरी मु बंची। से मसीह करंजियार जमी पाई आमे जोटा अधिग्रहण करि परनथु गोटे प्राइवेट जमी की नहीं परनथु सेटा मध्य से खटुआ परिवार ठू आमे तांको अधिग्रहण करने को सी सम्मति प्रदान कले। से वर्ष सेप्टेम्बर मासरे मोर जागतिक क्षेत्र में प्रमोशन है से 2004 मसीह एवं से 2004 मसीह अक्टोबर मासरे मु आश्रम रे मध्य मोर गोटे अनुभूति अच्छी। किंतु समय सीमा भितर मु केते कोन कहि परिबी सेटा होची माने आज पुनी नेक्स्ट केते बेले मध्य अनुभूतिर कथा कहबी। गोटे अनुभूति कहूची अत्यंत मार्मिक एवं ता पछर कार्य कारण मध्य मु बहुत चिंता करिछि। सेटा भी जदि समय हबो कहिबी। प्रथम कथा होछि सेटा थिला 2004 मसीहा जून मास 9 तारिख बुधवार। आमर सेते बेले सेटा रज थाए आगु को आमर गाँ रे सेते घर तैयारी चलथिला एवं मु सेठी जो करंजियार बैतरणी ग्राम्य बैंक रु लोन करथिली किछि से पैसा धरिकी घर काम पाई मु मोटरसाइकेल ले सकाळू सहधर्मी कही भात भात खाई बाहरी छी। पुणी मनटा कहीं बिल्कुल हेलानी। मु कहली ना आज जीविनी। से दिन बुधवार थिला। पुणी किछि समय पर टिके डेरी हो गलानी 10टा खंड हो गलानी खरा भी हो गलानी जून मास मु बाहरली। मु कहली ना आज गोटे चिंता करिछि माने गो बिटवीन करबी नाही मु आज जीवी। मोटरसाइकेल यामा मोटरसाइकेल आपण माने अधिकांश देखी थे से मोर से मोटरसाइकेल को से मोटरसाइकेल धरिकी मु पाखापाखि 10टा पाखापाखि बाहरली करंजियार।
ସେଇ ଡିକିରେ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଥିଲି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଗାପଟା ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା, ତାପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପରେ ପାଣିକୋଇଲି ପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଏତେ ଖରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସମୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ରହିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟି ଥାଏ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ସେଇଠି ରହିଲି, ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ପିଇଲି। ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପଇସା ଥିଲା ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ବେଶୀ, ମାନେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଯାହା ଲୋକ ଥିଲେ, ବାକି ରାସ୍ତା ସୁନସାନ ଟିକେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋତେ ଲୋକ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ମୁଁ ଆଉ କହୁନି ମୁଁ ଆଳି ଯିବି ବୋଲିକି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବି। ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବେ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏମିତି କହିକି ପୁଣି ମୋଟରସାଇକେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେକୁ ଉଠିଲି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛାଇ ଖୋଜିଲି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ଦୁହୁରିଆ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଆସୁଛି ବା ପାରାଦୀପ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କି ଅନେଇ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଚଲାଉଛି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ ନଥିବ, ସେଇ 40-50 ଭିତରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ କରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିକି ପଡ଼ିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି 4 ଲେନ୍ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4 ଲେନ୍ ନଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ଲେନ୍। ତେଣୁ ସିଏ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟ ରକମ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ମାଟି ଆସୁଛି, ମାନେ ୱିଦିନ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଏ, ୱିଦିନ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏକଦମ ସ୍ପିଡ୍ରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ନ ଭାବି, ମୁଁ ନାମ କରୁଥିଲି କି ନାହିଁ ମୋର ବି ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ଲେଫ୍ଟକୁ କାଟିଛି, ସେ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକି ମୋର ଡିକିରେ ପିଟିଲା। ମୋର ଯେଉଁ ଡିକିରେ ଟ୍ରକ୍ଟା ଆଣିକି ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଡ଼ମା ଫୁଟିଲା ରକମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇକି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର ଗାଡ଼ି ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ଯେମିତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରକମ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, ମୋ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ମୁଁ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋ ଗାଡ଼ି ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଝିକି, ମୋ ରାସ୍ତା ମଝିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲାଉଥିଲେ, କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର, ନା ସେ ଯେଉଁ ପିଟିଛି ଆଣିକି ମୋର ଇଏଟାରେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ, ସେ ବାସ୍କେଟ୍ର ଫ୍ରେମ୍ଟା ପୁରା ଚେପା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ସେଟା ଇଏଟା ପୁରା ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍କେଟ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବାରୁ ତା ଭିତରେ ପଇସା 80,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 80,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ଲୋନ୍, ସେଥିରେ 80,000 କ୍ୟାସ୍ ସେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ଲୁଙ୍ଗିପଟା କ'ଣ ଟିକେ ଥିଲା ବୋଧେ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ସେଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଟା ପୁରା ଚେପା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛି, ମୋର କିଛି କୋଉଠି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି କି ରକ୍ତ ବାହାରିନି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘେରିଗଲେ, ମୋତେ ନେଇକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଦେଇ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ, ସେ NH ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ କଡ଼ରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟିଣ ଚେୟାର ଉପରେ ମୋତେ ବସେଇଦେଲେ। ମୋତେ ଜଣେ ଛୋଟିଆ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟେ ଜଣେ ଆଣିଦେଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପେଇକି ଛୋଟ କଲି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଠାକୁର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ତାର ମାନେ ଭାବି ନେଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏହା ଭାବିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପେଇଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲି, କହିଲେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବି। ତେବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ବାସ୍କେଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଦୁହୁରିଆ ଛକରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଠି ଶୋଇବି। ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ନନା, ଯିଏ କରଞ୍ଜିଆର ନନା, କେଦାର ନନା, ତାଙ୍କର ବାପା ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଭଲ କି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କୁମୁଦ ଭାଇ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଘରୁ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। ସେଠୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଗଲେ ବସା ଉଠା କରୁଛୁ, ସେଇ ରୁମ୍ରେ କହିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି,
ଏଠୁ ବାସ୍କେଟ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟାକୁ ପୁରା ତା ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସେ ତ ଚେପା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଥିଲା ପଇସା ପତ୍ର ତାକୁ ନେଇଗଲି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି 5ଟା ପରେ ହେଇଯାଇଛି, ଖରାଦିନ 5:30 ଖଣ୍ଡ। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅମିରାବାଦର ରୀତିକ ଜେନା ଭାଇ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ରୀତିକ, 2 ଜଣ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାସ୍କେଟ୍ ଚେପା ହେଲା କେମିତି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ପିଟିଦେଲା ଗାଡ଼ିଟାକୁ, ମୁଁ ମୋର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଥିଲି, ଆଉ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଚଲେଇକି ଆସୁଥିଲି ବୋଲି। ସବୁଠୁ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ନନା କ'ଣ କଲେ, ସେ ବୁଢ଼ା ନନା ଆମର କେଦାର ନନାଙ୍କର ବାପା, ସିଏ କ'ଣ ଏବେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ରଖିଥିଲେ, ହଁ କହିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତ ପଚାରିଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ସିଏ ରଖିଥିଲେ ରସାବଳୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳୀ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେ ରସାବଳୀ ଖାଇଲୁ। ଇଏ 2 ଜଣ ରୀତିକି କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟା ସଜାଡ଼ି ଆଣିବା। ସବୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସଜାଡ଼ିଲୁ। ସେଇ ପାଖରେ କଲେଜ ଛକ ପାଖରେ, କଲେଜରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆସି ମିଶିଛି ବଜାରକୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଲୁ। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ବାସ୍କେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା ଏଇ ଲକ୍ଟା ବଦଳେଇବେ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଖାଲି ଲକ୍ଟା ବଦଳିଲେ ହେଇଯିବ? ନା ହଁ ଲକ୍ଟା ବଦଳିଲେ ହେଇଯିବ। 35 ଟଙ୍କା ମୋର ମନେ ଅଛି, 35 ରୁପିସ୍ ଓନ୍ଲି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାକୁ ଏକଦମ ଓକେ କରିଦେଲା। ବାସ୍କେଟ୍ ଲକ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ କେବଳ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଲକ୍ଟା ବି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ 35 ଟଙ୍କାରେ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ରୀତିକ ଦାଦା 2 ଜଣ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ଏବେ ରସାବଳୀ ଖାଇକି ଆସିଲେ, ଶୁଣୁ ସେ ବଜାର ଭିତରେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେୟାର କଲୁ। ପ୍ରେୟାର କରିକି ସେଇଠି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ମୋତେ ରସାବଳୀ ଆହୁରି କିଛି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ତାପରେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଗପସପ କରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ, ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଦିନ ସେ ନନାଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ା ନନାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଲି କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିନି, ବୋଧେ 1000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲି। ସବୁ ସିଏ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ୟାର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆଜି ଆମର ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। କହିଲେ ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ସେ ନନା କହିଲେ ଆଜି ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଦାଦାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଲେ ନା ୟାର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ନନା ଫଳ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଛି। ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଫଳ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ନନାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ଏଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଗରାପୁର ପାଖରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗରାପୁର ପାଖରେ, ଆମ ରାସ୍ତା ଆଳି ରାସ୍ତାରେ। ସେମାନେ ଆଣି ଗରାପୁର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ଶାସନ ଗୋପୀନାଥପୁର ଶାସନ ମୁଣ୍ଡ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି 2 ଜଣ ସ୍ୱସ୍ତିନ ହୋଲ୍ଡର, ଗୁରୁ ଭାଇ କୈଳାସ ଭାଇ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ବୃନ୍ଦାବନ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ କୈଳାସ ଭାଇ 2 ଜଣ ସିନିୟର ଲୋକ ମୋର। ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜା, ସ୍ୱସ୍ତିନ ହୋଲ୍ଡର 2 ଜଣ। ସେ ଶାସନ ମୁଣ୍ଡ ଛକରେ 2 ଜଣ ବସି ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ, କିରେ ଭରତ, ମୋତେ ଗାଁରେ ଭରତ ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥିଲି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଏବେ ଆସୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। 500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସିଏ ପଇସା କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଦେଲି। ତାପରେ ଶାସନ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆମ ଘରଟା, ଗାଁଟା ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର, ଶାଳି ଅଂଶ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମ ଗାଁ, ମାନେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମ ଘର। ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା, ନୂଆ ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ପୁରୁଣା ଘରର ଅଗଣାରେ ସେତେବେଳକୁ ବାପା ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ଭରତ ଆସିଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦିଅ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରିଦିଅ। କାହିଁକିନା ଘରେ ଆମର ତ ସ୍ୱସ୍ତିନ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଖାଇ ବସିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଦୌ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲି। ସବୁ ସେ କହିଲେ, ତେବେ ନୂଆ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ନୂଆ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରୁମ୍, ସେଇଠି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ତ ଯାଇକି ରାତିରେ ଶୋଉଛି, ତୁ ଆଜି ଯା, ସେଇଠି ଖଟପଟ ସବୁ ଅଛି, ତୁ ଆରାମସେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଆଟାକ୍ ଫାଟାକ୍ ସବୁ ନେଇଗଲି। ସେଇଠି ଯାଇକି ଶୋଇଲି। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ମୁଁ କାହାରିକି କହିନଥିଲି।
ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗଡ଼ମା ଫୁଟିଲା ରକମ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ମଝିକି ଯାଉଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି ସାର୍ ଲୋକଟା ମଲା କି ବଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱେରାଜ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିଏ ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ୟାମା ଗାଡ଼ିଟା ଯେମିତି ପର୍ବତର ଅଚଳ ମହାମେରୁ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛି, ଗାଡ଼ି ହଲି ମାନେ ସେମିତି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ମୋଡ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖିଲି ବାସ୍କେଟ୍ ପୁରା ଚେପା ହେଇଛି ଏବଂ ବାସ୍କେଟ୍ ପୁରା ଚେପା ହେଇଛି, ତାର ସେ ଉପର କଭରଟା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି, ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଚେପା ପୁରା ବାସ୍କେଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ମୋ କନସେପ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ଘଟିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟିଲା ନା ଯେଉଁଦିନ ଏଇ 9 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 3:30ରେ ମୋର ଯେ ଏକଦମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଯାଜକ କର୍ମୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମେଘନାଥ ମହାନ୍ତ ଭାଇ। ସେ ମେଘନାଥ ମହାନ୍ତ ଭାଇ ସେଇ 3:30ରେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଠିକ୍ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଗିଲେ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଗିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲୁ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି କ'ଣ କ'ଣ କହିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ରଖିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପଇସାକୁ ଆଣିକି ରଖିଲି। ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଟି କରନା, ପାଟି କରନା, ଦେଖିପାରୁନ ବାବାଇଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିପାରୁନ। ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଏକା ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ପାଟି କିଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମେଘନାଥ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଟି କରନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଇଦା, ପାଟି କରନା କେହି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଯୋଉ ଭାବ ନେଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ନା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବ ତେଜତେନ୍ତେ କଳେବରମ୍ ତୋଂ ତୁମେବତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯୋଉ ଭାବ ନେଇ ଜୀବନ ଯାଏ, ଜନ୍ମେ ପୁଣି ସେଭଳି ସ୍ଥାନେ ସେ ଭାବର ପଥ ଯେମିତି ପାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ଭାବଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଟି କରନି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି, ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ମୋର ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ ନା କ'ଣ, ସେମିତି କ'ଣ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ କି? ନହେଲେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେଇ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇକି ମୁଁ କହିଲି, ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ କହିଲି ଯେ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ସେଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଉ ରସାବଳି ଖୋଇଲେ, ସେଦିନ ମୋର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମୋ ବାସ୍କେଟ୍ ସଜାଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବିରାଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ପାରାଦୀପରୁ ଫେରୁଥିଲା ଟ୍ରକ୍ଟା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ସେ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସ୍ୱର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ମୋ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯିଏ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରେ ମୋତେ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଯିଏ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ନ କରନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ୱତ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱତ ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତଥା ଯେଉଁମାନେ এই ভিডিওটিକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଙ୍ଗତ ରୁହନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।